जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक हृदय स्वागत। आंभर यही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। आसंतु जानिबा आज दिन विषय रे। आज आश्विन मास 14 दिन सेप्टेम्बर 30 तारीख सोमवार। आज तिथि नक्षत्र हेउछि आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि राति 7:23 पर्यंत रहुछि। मघा नक्षत्र दिन 8टा पर्यंत रहुछि। सिंह चंद्र अहोरात्र 60 दंड। आजिर घात चंद्र कर्कट और मकर राशि। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि बार्ताकी बा बाईगण राति 7:23 पर। ब्रीही बा बिरी भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि प्रातरु दिबा 7:14 मध्य पुणी 8:50 पर 11:14 मध्य। ए थिला आज दिन विषय रे। आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक उपरे लक्ष्मीकर कृपा वर्षिब। सामाजिक रूप से जश एवं कीर्ति रे वृद्धि हेबार संभावना अछि। व्यापार रे लाभ हेब। विवाह इच्छुक जातकर विवाहर आयोजन सफलता पूर्वक हेब। मध्याह्न पर स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे, एहार ध्यान रखिबे। पुंजी निवेश करिबा पूर्वरु थरे भल भाव रे भाबी नियंतु। परिजन मानक सहित विरोध होई पारे, सेथिपाई बाणी उपरे नियंत्रण रखिबे। आज दिनटी आनंद पूर्वक कटिब। मित्र मानक पछरे धन खर्च होई पारे एवं लाभ मध्य हेब। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्य गुड़िकर सफलता मिलिब। दाम्पत्य जीवन भल रहिब। लाभर नुआ स्रोत देखाजिब। अचानक धन लाभ हेबार संभावना अछि। आज आपण परिजन एवं मित्र मानक मध्यरे घेरी रहिबे। व्यापार संबंध रे यात्रा हेब एवं सेथिरे लाभ मध्य हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे आपनको लाभ मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब। चाकरी रे पदोन्नति मिलिब। कार्यभार रे आलस्य अनुभव करि पारंती। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। नुआ कार्य गुड़िकर आयोजन करने को इच्छा रखुथिबा लोकंक पई अनुकूल दिन अटे। चाकरी तथा व्यवसाय रे लाभ हेब। पद लाभर संभावना अछि। व्यापार रे प्रगतिर जोग बनिब। सरकारक द्वारा लाभर समाचार मिलिब। मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेब। व्यापारी मानक पई आजिर दिनटी शुभ अटे। आर्थिक लाभ प्राप्ति करि पारिबे। विदेश रे रहुथिबा मित्र मानक किंबा स्वजन मानक समाचार आपनको भाव विह्वल करिब। लंबा दूर यात्रा करिवार जोग अछि। अत्यधिक काम बोझ कारणरू आलस्य अनुभव करि पारंती। व्यवसाय रे स्थिति अनुकूल रहिब तथा आपनको कार्य रे उचित प्रशंसा मध्य हेब। सामाजिक रूप रे मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेब। कार्य मध्य सरलता पूर्वक संपन्न हेब एवं एही कार्य गुड़िकरे लाभ मध्य हेब। दाम्पत्य जीवन रे आमोद प्रमोद रहिब। नुआ कार्य गुड़िकरे आयोजन करिबा पई समय भल अटे। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि लाभ मिलिबार जोग रहिछि। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। प्रतिद्वंदी मानक एवं उच्च अधिकारी मानक सहित वाद विवाद करंतु नाही। आमोद प्रमोद संबंधित वस्तु को किनिबा जोगु क्रेतांकर खर्च अधिक हेबार आशंका अछि। व्यवसाय क्षेत्र रे वातावरण भल रहिब। मध्याह्न पर शारीरिक एवं मानसिक स्थिति रे अनुकूल परिवर्तन आसिब। आपनक कार्य रे वरिष्ठ अधिकारी मध्य संतुष्ट रहिबे। धन प्राप्तिर आज भल जोग अछि। आपनक कार्य रे आज विलंब होई पारे। शरीर रे फूर्ति एवं मन रे उत्साह रहिब। चाकरी रे अधिकारी मानकर नकारात्मक व्यवहार मन दुखी करि पारे। महत्वपूर्ण कार्य किंबा निर्णय आज स्थगित रखिबा को उपदेश। क्रोध को नियंत्रण रखिबे। खर्च बढ़िबा कारणरू आर्थिक असुविधा अनुभव करि पारंती। कुटुंबजन मानक एवं सहकर्मी मानक सहित मनमालिन्य होई पारे। आपण मानसिक स्तर रे अनिश्वासी अनुभव करि पारंती। स्वास्थ्य उपरे ध्यान देवार आवश्यकता अछि। एथिला मिथुन राशि विषय रे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। बाहर खाइबा पीबा कारणरू स्वास्थ्य खराब होई पारे। क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबे।
ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅସୁବିଧାଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ମଉଜ ମସ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କଟିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବେ। ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବାରୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଶେଷରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତଥାପି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ମିତ୍ର ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ବନାଇବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାମୁଲି କାରଣରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଛାତିରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମହଲ ରହିବାରୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକରଣରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମା ଘର ପଟରୁ ଭଲ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିରେ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ମିଳିବାରୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭଲ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ରୋମାଞ୍ଚକ ରହିବେ। ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଫୁର୍ତ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଚାରର ଅଧିକତାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। କାହା ସାଥିରେ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଛାତିରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଖୁସିପୂର୍ବକ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳମିଳାପ ରହିବ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଲଘୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ।
ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସ୍ୱଭାବରେ ଦୂରପଣ ଛାଡ଼ିକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତଥା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ହେବା ପରି ଦେଖାଯିବ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ତଥା ପ୍ରସାଧନ ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସରଳ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବୈଚାରିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ସମୟ ବିତିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ, ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଧନ କ୍ରୟ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ରହିବ। ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନିଦ୍ରା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ସମୟରେ ଭୋଜନ ନ ମିଳିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ସେୟାର ଏବଂ ସଟ୍ଟାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ହିତକର ହେବ। ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ବାଦବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଉପାସନାର ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳମିଳାପ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଢଳିବେ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପରିଜନମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ରହିବ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ଏବଂ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଧନର ଦେବାନେବା, ଅସୁଲି କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗି ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ
ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ରହିବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।